ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਓਲਡ ਸਟੋਨ ਏਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਲਡ ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਲਡ ਸਟੋਨ ਏਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੋਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। अर्ली ओल्ड स्टोन एज वाली पढ़ी, फिर उस तो बाद असी लोअर ओल्ड स्टेज वाली पढ़ी सी, सॉरी मिडल ओल्ड स्टोन एज पढ़िया सीगा। उस तो बाद असी अपर ओल्ड स्टोन एज करके आए हैं सारा। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ तुसी चैकआउट कर लिया जे, देख लिया जे, ताकि तुहाडा कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा। ठीक है, उस तो बाद असी मीजोलिथिक पढ़िया, मीजोलिथिक बाद नीओलिथिक भी असी कर लिया सीगा, मैटल एज पढ़ ली सी। फिर उस तो बाद फाइनली असी सिंधु घाटी सभ्यता दे जिहड़ा स्टार्ट किया, तो उहदे च आपां सिंधु घाटी सभ्यता की जिहड़ी खोज है किवें होई वो पढ़िया, वो पॉइंट क्लीयर किया असी। उस तो बाद सिंधु घाटी सभ्यता के नाम जिहड़े सी उन्हां उत्ते असी गल कर चुके हैं। ठीक है, इस तो बाद असी सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य केंद्र भी असी पढ़ लिए है। अज असी की करन जा रहे हैं, अगों टॉपिक नूं कंटिन्यू करन लगे हैं। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुहानूं सारिआं नूं पता है। नाले जे मैं गल करा जिन्होंने मेरिया पहली 2 वीडियोज़ नहीं देखिया, वो तुसी जरूर देख सकते हो। तुसी देख लेना गुरुकुल दे चैनल ते यूट्यूब ते तुसी चैकआउट कर लिया जी। ठीक है, उस तो बाद जे हुण मैं स्टार्ट करा तो आपां अज की करन जा रहे हैं, असी अज करना है नगर संस्कृति का मुख्य केंद्र। ठीक है, नगर संस्कृति का मुख्य केंद्र। तो इहदे उत्ते गल करन तो पहला मैं एक चीज़ होर तुहाडे नाल डिस्कस करनी है। इहदे ना सभ्यता के काल के उत्ते कई बार क्वेश्चन पूछ लेंदे आ। ठीक है, तो सभ्यता के काल के उत्ते मैं पहला एक गल करांगी, बाद चो इस पॉइंट ते आने शुरू करते हैं। सभ्यता के काल जिहड़ा है मैं तुहानूं दसना चाहांगी कि सभ्यता का जिहड़ा काल सी, सिंधु घाटी सभ्यता का जिहड़ा काल है, इहदे उत्ते तुहानूं पता भी अड्ड अड्ड विद्वानां ने अड्ड अड्ड मत दिते, मतलब अलग अलग विचार दिते हुए है। लेकिन असी की मानते हैं, असी रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो तय किया गया है, ये तुहानूं सारिआं नूं पता ही है। 2300 तो 1750 सीगा, 2300 तो 1750 BC सीगा। ठीक है, मैं एक सभ्यता का काल तो मैं थोड़ा जिहा गल करांगी। मैं वो कह रही हाँ कि जिहड़ा सभ्यता का काल है रेडियो पद्धति के अनुसार वो किन्ना तय किया गया सीगा, वो जिहड़ा सीगा जी वो सीगा 2300 तो 1750। ठीक है, BC ये तय किया गया सीगा। इहदे ते आधार ते ही, इहदे आधार ते ही रेडियो कार्बन पद्धति के आधार ते ही कई विद्वानों ने इहदा काल निश्चित भी किया। कई विद्वानों का की मनना सीगा जिहड़ा काल है वो किन्ना है, वो 28 या 2900 तो किन्ना है, 28 या 2900 तो लैके 2000 BC तक मन्निया जाएगा। इन्नी गल क्लीयर हुई। ठीक है, इस तो बाद हुण एक क्वेश्चन होर इहदे विचों बनदा, वो की कहंदे ने, वो ये कहा जाता है कि कोई विद्वानां दा मत सीगा भी ये जिहड़ी सभ्यता है ये मैसोपोटामिया, आधुनिक इराक ते जिहड़ी मिस्र की सभ्यता की समकालीन सीगी। जिंदे आधार पर कई विद्वानों ने इस मत नूं जिहड़ा है स्वीकार भी किया, तो उनके आधार पर इन्हां ने एक होर काल दस्सिया। वो काल किहड़ा सीगा, मैं इत्थे लिख दिंदी हां साइड ते, वो काल सीगा 3250 तो, एक मिनट, ठीक है, वो काल सीगा 3250 तो लैके 2750 का BC का। ठीक है, कई विद्वानों ने इहनूं मन्निया। लेकिन फिर उस तो बाद अगे की गल आई, एक साडे कोल होर विद्वान जिहड़े ने, तुहानूं पता होना उन्हां दा नाम मार्टियर विलर दा। मार्टियर विलर ने की किया, उन्होंने कहा ये जिहड़ी सभ्यता सीगी, इस सभ्यता जिहड़ी सीगी इहदा विकास जिहड़ा है वो लगातार या तो 2800 तो 2500 तक चलिया, BC तक 2800 तो 2500। ठीक है, या फिर 2500 तो लैके 1704 तक होया सी।
क्लीयर होई गल। मैं रिपीट करती हाँ, मैं इहदे विच तुहानूं की समझाना चाह रही हाँ, मैं ये दस रही हाँ कि सभ्यता का एक काल एक इहदे विच पॉइंट है तो इस चैप्टर का पॉइंट है। सभ्यता के काल के उत्ते भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो इहदे उत्ते अड्ड अड्ड विद्वानां दे अड्ड अड्ड विचार ने। समझ आई गल। तो पहला मैं तुहानूं गल कीती कि जिहड़ी तिथि निर्धारित रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार हुई आ वो सी 2300 तो 1750 BC वाली। क्लीयर होई गल। फिर मैं तुहानूं कहा भी इहदे उत्ते आधारित इन्हां ने विद्वानां ने एक काल भी निश्चित किया, वो किहड़ा काल सी 28 या 2900 तो लैके 2000 BC तक का मन्निया गया। ठीक है जी। सैकेंड मेरा की सी पॉइंट, मैं कहा कि कुछ विद्वानां दा ये मत सीगा भी ये जिहड़ी सभ्यता है ये मैसोपोटामिया या मिस्र दी की रही है समकालीन सीगी, जिंदे उत्ते काफ़ी विद्वानां ने इस मत नूं स्वीकार भी किया। ठीक है, जिवें कि राम शंकर त्रिपाठी का नाम भी आंदा इहदे विच, उन्हां ने इस मत नूं स्वीकार किया ते इहदे आधार ते एक काल होर निश्चित किया गया, वो सी 3250 तो 2750 वाला, ये वाला। इन्ना क्लीयर होया होना। फिर इस तो बाद मैं क्या एक होर विद्वान का दो विद्वानां दे होर नाम भी आते हैं, एक सीगे पुसालकर सीगे ते एक मार्टिन व्हीलर सीगे। मार्टिन व्हीलर जिहड़े सी उन्होंने एक गल कही, वो कहंदे भी ये जिहड़ी सभ्यता सीगी, ये जिहड़ी सिंधु घाटी सभ्यता का जिहड़ा विकास है वो कहंदे 2800 या 2500, ठीक है 2800 या 2500 तक होया, या 2500 तो कहंदे 1704 तक इस सभ्यता का की है विकास होया। समझ आई गल। उन्होंने एक गल होर कही, मार्टिन व्हीलर ने उन्होंने एक गल होर कही, उन्होंने क्या हो सकता है संभवत है कि ये जिहड़ी सभ्यता सीगी ये सभ्यता 2500 तो पहला जे असी गल करिए, हो सकता है कि 2500 तो पहला भी इस सभ्यता दी बस्तियां बन गई होणगियां या फिर इस सभ्यता दे कस्बे बन गए होणगे, तो 2300 तक तो आंदे आंदे नगर का विकास जिहड़ा है हो चुकिया होएगा। ये इन्ना मार्टिन व्हीलर का मत सीगा। वो कहते भी हो ये भी हो सकता है भी 2500 तो पहला बस्तियां बन गई होणगियां या कस्बे बन गए होणगे, 2300 तक आंदे आंदे नगर का विकास जिहड़ा हो गया होएगा। एक गल इन्होंने होर कही, वो कहते भी मार्टिन व्हीलर की ही गल कर रहे हैं, वो की कहते कि हड़प्पा ते जिहड़ा मोहनजोदड़ो है इनका जिहड़ा इनका जिहड़ा विकास है ये 1900 BC तक होया होएगा। ठीक है, हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो का जिहड़ा विकास है मार्टिन व्हीलर कहते हैं ये 1900 BC तक होया। क्लीयर होई गल। तो इहदे विच असीं गल कीती तो कुल मिला के की होया, कुल मिला के कहंदे भी ये जिहड़ी सभ्यता सीगी तकरीबन 500 कुछ साल तक पनपदी रही। तो असीं मेन जिहड़ा असीं आंसर की लाना है कुल मिला के असीं आंसर लावांगे 2300 तो 1750 रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। क्लीयर है। मैं रिपीट कर देनी हाँ, सभ्यता का जिहड़ा काल सीगा मैं तुहानूं ये समझा रही हाँ भी सभ्यता का काल के उत्ते फिर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार की है 2300 तो 1750 मन्नी गई है, तिथि आधारित हुई, उनके आधार पर सभ्यता कई विद्वानों ने काल दिता सभ्यता का, वो सी 28 या 2900 तो 2000 BC का काल दसिया। लेकिन उस तो बाद असी क्या ये जिहड़ी सभ्यता सीगी ये सभ्यता मैसोपोटामिया ते मिस्र की समकालीन सभ्यता सीगी, जिस दे आधार ते कई विद्वानों ने इसका जिहड़ी काल है वो 3250 तो लैके 2750 का दसिया। ठीक है, ये मन्निया गया। फिर एक होर मत आया, वो मत की सीगा मार्टिन व्हीलर का मत सीगा, जिंदे विच उन्होंने एक गल कही, पुसालकर ते मार्टिन व्हीलर का मत सीगा, उन्होंने कहा भी 2800 तो 2500 या 2500 तो 1704 तक इस सभ्यता का विकास हुंदा रहा। इन्नी गल क्लीयर होगी। मार्टिन व्हीलर ने यह भी कहा भी ये भी हो सकता है भी देखो 2500 तो पहला भी बस्तियां बन गई होन, फिर कस्बे बने होन, 2300 तक आंदे आंदे नगर का विकास हो चुकिया होवेगा, इन्ने दी गल की। फिर उस तो बाद क्या भी इन्होंने मार्टिन व्हीलर ने भी 1900 तक तो हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो का विकास चलिया होना। तो कुल मिला के असीं ये वेख्या भी ये जिहड़ी सभ्यता है ये 500 कुछ साल तक तो पनपदी रही। तो कुल मिला के जिहड़ी तिथि हुई निर्धारित वो किहड़ी सीगी 2300 तो 1750, ये सी साडा सभ्यता का काल। क्लीयर होई गल। सो इस तो बाद जी मैं अगे होर गल करा, नैक्सट अगे चलीए। इन्ना मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा। ठीक है जी। जे मैं हुण नगर ते संस्कृति ते इनके मुख्य केंद्र ते आपां गल करनी है जिहड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ਨਗਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੜੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੀਬੰਗਾ, ਲੋਥਲ, ਚਨਹੁਦੜੋ, ਸਰਕੋਟੜਾ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਗਰੀय ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਗਰੀय ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਗਰੀय ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਹੜੱਪਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਸੰਗੋਲ, ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਅਤੇ ਲੋਥਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੀਆ ਦੀ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਰੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਨਗਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਮਕਾਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਭਵਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਦਾਮ, ਮਹਿਲ, ਸਨਾਨ ਘਰ, ਖੁੱਲੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਕਾਨ ਆਦਿ, ਇਸ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀਗੀ, ਨਗਰੀय ਸੀਗੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ, ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੜੱਪਾ ਹੈ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੈ, ਕਾਲੀਬੰਗਾ, ਲੋਥਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਆਰੀਆ ਵਰਗੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਨਗਰੀय ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੱਕੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੋਦਾਮ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ, ਦੁਰਗ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀਗੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੜੱਪਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੜੱਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ ਦਯਾਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ ਦਯਾਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੜੱਪਾ ਨਾਮਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
MS वत्स सीगे विद्वान सी MS वत्स ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ MS ਵਸਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਗੇ MS ਵਸਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜੱਪਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸਾਈਡ? ਹੜੱਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿੰਟਗੋਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਹੜੱਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿੰਟਗੋਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 6 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 100 ਮੀਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 100 ਮੀਲ ਕੁ ਦੂਰੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਦੁਰਗ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਦੁਰਗ ਨਹੀਂ, 2 ਖੰਡ ਮਿਲੇ। 2 ਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ? ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਖੰਡ। ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਪੱਛਮੀ ਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 2 ਖੰਡ ਨੇ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਸੀਗਾ, ਪੱਛਮੀ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਦੇ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਗ ਮਿਲਿਆ। 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਦੁਰਗ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਦੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਦੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਦੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? 6 ਸਾਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਮਿਲੇ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਮਿਲੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਹੜੱਪਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਸੀਗਾ ਨਗਰ। ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਨਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਮਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੋਟੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹੜੱਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੜੱਪਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ MS ਵਤਸ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, MS ਵਤਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ। MS ਵਤਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਐਕਸਕੈਵੇਸ਼ਨ ਐਟ ਹੜੱਪਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ। MS ਵਤਸ ਨੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੜੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂਕੁਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਆ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, 6 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਹੜੱਪਾ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਦਯਾਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MS ਵਤਸ ਆਏ। MS ਵਤਸ ਨੇ 1940 ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਲਈ ਇਹ ਬੈਚ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਿੰਧੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉੱਤਰ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੜੱਪਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ 6 ਪਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। 6 ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 6 ਵਾਰ ਉਜੜਿਆ ਹੋਵੇ, 6 ਵਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, 6 ਵਾਰ ਵਸਿਆ ਤੇ 6 ਵਾਰ ਉਜੜਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਪਰਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਨੇ ਵੀ 6 ਵਾਰੇ ਉਜੜਿਆ, 6 ਵਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਸਮੀਪ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਨਿਯੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਹੜੱਪਾ ਦੇ 2 ਭਾਗ, 2 ਖੰਡ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੈਸੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਥਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਥਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਥਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਥਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਗ ਇੱਕ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਭਾਗ ਮਿਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਭਾਗ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2-2 ਖੰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਖੰਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਬੀ ਵੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਵੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਥਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਥਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੰਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੀਵਾਰੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਆਹ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। एक सेकेंड ठीक है जी, इन्ना क्लीयर हो गया ना। मैं एक बार फिर दस देनी, छोटा जा शॉर्ट दस देनी है कि सी तुहानूं याद हो जाना चाहिए। जिन्नी बारी मैं रिपीट कर देनी इन्नी बार तो तुहानूं याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि साडा मेन मकसद है कि असीं जदों पढ़ीए तो साडा नाल दी नाल याद हो जाए। उस तो बाद असीं जस्ट MCQs असीं लईए ते MCQs नूं असीं करिए, ठीक है ना। तो साडे कंसैप्ट क्लीयर हो जाना चाहिए, साडा कोई भी क्वेश्चन किथे रहे ना। एक बारी होर सुनिया जे
ध्यान नाल बिल्कुल पेशेंस नाल बैठा जे, बिल्कुल याद होएगा तुहानूं, गारंटी है इस चीज़ की। मैं एक एक लाइन याद करा देनी, इन्नी बार तो मैं रिपीट कर भी देनी हुंदी आ कि तुहानूं एक एक लाइन भी याद हो जानी है चंगी तरह नाल, होगी होएगी। पहली गल तो सुनिया जी, हड़प्पा सी, हड़प्पा ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਦਿਆਰਾਮ ਸਹਾਨੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੜੱਪਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MS ਵਸਤ ਆਏ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ। ਕਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? MS ਵਸਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੈਨੂਅਲੀ ਕਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੜੱਪਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ? ਮਿੰਟਗੋਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ? 100 ਮੀਲ, ਲਗਭਗ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪਾ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਖੰਡ ਮਿਲੇ। 2 ਖੰਡ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਖੰਡ। ਪੂਰਬੀ ਖੰਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਖੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ, ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉੱਤਰੀ, ਸਿੰਧੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਹੜੱਪਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਖੈਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਸਿੰਧੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੜੱਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਖੰਡ ਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਖੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? 30 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੁਰਗ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਦੁਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੁਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੁਰਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੁਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਮਿਲਦੇ ਆ? 6 ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਗੋਦਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 6 ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਦੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਦੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਦੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਆ, ਅਨਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਗੋਦਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 2 ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਚਬੂਤਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ ਚਬੂਤਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੜੱਪਾ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਹੁਣ मैं अगले जे गल करा वो अगला नगर सीगा मोहनजोदाड़ो दा। तो मोहनजोदाड़ो दे बारे तो तुहानूं सारिआं नूं पता है, ग्रेट बाथ बारे। एक इहदी मेन चीज़ां होर दसां मैं पहलां, वो ये है कि मोहनजोदाड़ो जिहड़ा है 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲੜਕਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, खुदाई का काम किया इत्थे। ठीक है, उस तो बाद तुहानूं दो चीज़ां तुसीं याद की रखनी है, दो किताबां दे नाम याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो किताबां दे नाम भी याद रखने, राइटर्स भी याद रखने, सब कुछ लर्न करना आपां। ते पहला तो एक तो तुहानूं पता है भी पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सीगे सर जॉन मार्शल, ये तुहानूं सारिआं नूं पता है। सर जॉन मार्शल जिहड़े सीगे उन्होंने की किया कि उन्होंने एक बुक लिखी सी, एक बुक प्रकाशित की सी, जिंदी गल मैं पिछली वीडियो दे विच भी कीती सीगी, लास्ट टाइम भी की सी मैं गल, ते हुण आपां दुबारा करन जा रहे हैं कि सर जॉन मार्शल दी बुक दा नाम की सीगा। उन्हां दी बुक दा नाम सीगा मोहनजोदाड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन बुक दा इन्हां दा नाम सी, किन्ना दी? सर जॉन मार्शल दी। उन्होंने 1921 तो लैके 27 तक का काल का वर्णन किया अपनी इस किताब दे विच। क्लीयर हुई गल? उन्होंने एक गल कही, सॉरी उन्होंने गल नहीं, उन्होंने बुक का जी सी वॉल्यूम 3 सी, आ भी तुसीं याद रखिया जे। उहदे विच उन्होंने मोहनजोदाड़ो की जानकारी भी दी ते इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रॉपर मोहनजोदाड़ो के उत्ते भी पूरी डिटेल गल की उन्होंने। इस तो बाद एक होर तुसीं याद रखना मैके, मैके की भी किताब का नाम की है, उन्होंने किताब का नाम है मोहनजोदाड़ो की खुदाई। जिवें आपां MS वस्त की की हड़प्पा की खुदाई, हुण इधर आपां की कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो की खुदाई, किंदी किताब? मैके की किताब। क्लीयर हुई गल? मैके की किताब है, तो उस किताब दे विच भी उन्होंने मोहनजोदाड़ो की गल की, जानकारी दी, सानूं उत्थों पता लगती है उन्होंने किताब तो दो किताबां, एक सर जॉन मार्शल की किताब तो एक मैके की किताब। सर जॉन मार्शल की किताब का की नाम होएगा? सर जॉन मार्शल की जिहड़ी किताब है उसका की नाम है? उसका नाम है मोहनजोदाड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लीयर गल? तो जिहड़ी मैके की किताब है, मैके की किताब का की नाम है? मैके की किताब का नाम है मोहनजोदाड़ो की खुदाई। है कित्थे? पाकिस्तान। पाकिस्तान कित्थे? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत दे विच पाकिस्तान लड़काना जिले दे विच मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी 1922 खुदाई चली, ये तुहानूं सारा पता है। इस तो बाद इन्हां तुसीं स्क्रीनशॉट लै सकदे हो। ठीक है जी, इन्हां स्क्रीनशॉट लै लिया जी। हुण मैं पहला इहदे ते पढ़ा दा, फिर बाद चों ग्रेड बात ते गल करदे हां। इनू देखना इहदे ते भी ना, वैसे गल इहदे ते भी कही गई भी ये भी सानू इहदे ना परतां, जिवें हड़प्पा की परतां सानू 6 मिलियां ने, इहदियां भी 6-7 मिलियां ने। इहदा भी ये मन्निया गया भी हो सकता शायद 6-7 बार उजड़िया होएगा, 6-7 बारी वसिया होएगा, ये भी मन्निया गया। इहदे भी सानू जिवें हड़प्पा के 2 खंड मिले, इहदे भी सानू 2 खंड मिले, 2 भाग मिले है। क्लीयर? जिवें उत्थे सानू पूर्वी ते पश्चिमी मिले, इत्थे भी सानू पूर्वी ते पश्चिमी मिले, लेकिन हड़प्पा का पूर्वी वाला नष्ट हो चुकिया सीगा। लेकिन जे मोहनजोदाड़ो की गल करिए तो फिर असीं पढ़ांगे पूर्वी वाला थोड़ा छोटा सी, पश्चिम वाला थोड़ा ऊंचाई ते सीगा। ठीक है जी, इहदी गल करांगे असीं। तो पहलां असीं इहनूं पहलां पढ़दे हां, देखना तुसीं ध्यान नाल। तां की कहंदे, इन्हां तो तुहानूं सारा क्लीयर हो गया होना, समझ आ गया होएगा तुहानूं। मोहनजोदाड़ो सैकेंड मुख्य केंद्र। ठीक है, हड़प्पा असीं पढ़ लिया। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान दे किथे? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत दे किहड़ा जिला? लड़काना जिला। ठीक है, लड़काना जिले दे विच किहड़ी नदी? सिंध नदी। क्योंकि हड़प्पा असीं कीता सीगा तां हड़प्पा किहड़ा जिला सी? मिंटगुमरी रावी नदी सी। ये किहड़ी है? सिंध नदी। ते ये जिला किहड़ा है? ये लड़काना जिला है। प्रांत है सिंध प्रांत, किथे? पाकिस्तान। सिंध नदी तो किन्ने मील की दूरी? 3 मील की दूरी ते है। ठीक है जी, किन्ने मील की दूरी है? 3 मील की दूरी है। कहते हड़प्पा ते असीं हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो दे विच असीं किलोमीटर देखिए कितनी दूरी है, तो हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो तो 483 किलोमीटर की दूरी ते है। ठीक है, हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो दे विच किन्ने किलोमीटर की दूरी है? 483 किलोमीटर की दूरी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ तुहानूं सारिआं नूं पता है कि है मुर्दियां दा टिला, मृतकां दा टिला, ये तुहानूं सारिआं नूं पता है। ठीक है, ये तो खैर तुहानूं आंदा ही होना। इस तो बाद ये कहते इत्थे सभ्यता दी, जिवें हुणे मैं तुहानूं दस्सिआ इत्थे सभ्यता दी 7 सतह परतां हैगियां ने प्राप्त होईयां, जिन्हां तो ये पता चलता है कि ये नगर भी 6 या 7 बार उजड़िया अते बसिया होएगा। क्लीयर हो गया? ठीक है, 1922 दे विच की होया?
1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੌਧ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੈ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, MS ਵਤਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KN ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, MS ਵਤਸ। ਠੀਕ ਹੈ, MS ਵਤਸ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮ KN ਦੀਕਸ਼ਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾਮ, ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ H ਹਰਪ੍ਰੀਵਿਸ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਮੈਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਜੇ, MH ਵਤਸ, KN ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ H ਹਰਪ੍ਰੀਵਿਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੇ ਕਿ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, MH ਵਤਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, KN ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ, ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ, ਮੈਕੇ ਨੇ, H ਹਰਪ੍ਰੀਵਿਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮੈਕੇ ਨੇ, ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮੈਕੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ। ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਐਂਡ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਐਂਡ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ। ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੈਕੇ ਦੀ। ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਂਡ ਅਤੇ ਮੈਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਮੈਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੁਦਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਖੁਦਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ। ਮੈਕੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੁਦਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਐਂਡ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਾ। ਹੜੱਪਾ ਯਾਦ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਵੀ ਯਾਦ, ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਡਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੜੱਪਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਮੀਲ ਆਇਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਵਰਗ ਮੀਲ ਆਇਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है जी। अगला एक हड़प्पा की तरह कहते ये भी की है, दो हिस्सों के ही वंडिया होया सी। ये मैं तुहानूं दसदा, पूर्वी खंड अते पश्चिम खंड। पूर्वी खंड आकार दे विच की सीगा, इत्थे की है, पूर्वी खंड आकार दे विच वड्डा सी ते दोवां खंडां दा चार दीवारां नाल की है घिरिया होया सी। पूर्वी खंड की उचाई पश्चिमी खंड की बजाय घट सी। ठीक है जी, जिहड़ी उचाई है पूर्वी खंड की वो पश्चिम नालों की सी घट सी, हालांकि आकार दे विच की है पूर्वी वड्डा सी। इस नूं हेठला टीला भी कहा गया, उचाई के कारण ये नीवा सी पूर्वी खंड, जिस कारण पूर्वी खंड नूं की कहा गया, हेठला टीला भी कहा गया जांदा सी। ठीक है, पूर्व तो पश्चिम तक अते उत्तर तो दक्षिण तक जांदी हुई एक दूजे नूं समकोणियां तो कट्टण वाली सड़कां 30 फुट चौड़ी सड़कां वाली गल मैं तुहानूं पहलां भी दसी, दक्षिण तो उत्तर पश्चिम तो पूर्व वल चारों पासे समकोणियां ते कटदी हुई सड़कां मिलियां 30 फुट चौड़ियां अते इह शहर नूं भी किन्नी वारी सत्तां मिलियां 6 ते 7 उपखंडां विच वंडदियां सीगियां। क्लीयर? ठीक है। सो आ सीगा इहदे बारे। इहदे विच भी आपां इट्टां मकान जिंदे ते आपां स्पैशल अड़ तो भी गल करांगे, गलियां दे किनारे ते पक्कियां इट्टां ते मकान जिहड़े आ बने हुए सी, ये वो गल है। वैसे आपां इहनूं डिटेल च होर अगे करना है, तो इन्ना क्लीयर हो गया होना। डन। इस तो बाद एक गल याद रखे, दूजा वड्डा नगर सी, एक आयतकार दे विच फैलिया होया सीगा, पूर्वी खंड पश्चिमी खंड मिलिया। बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्वी जैसे आकार च तो वड्डा सी लेकिन उचाई दे विच की सी, छोटा सी। ठीक है, हाँ जी। इस तो बाद ये उही है मकाना बारे गल है। ये मकान दे विच मैं पहला भी टाउन प्लैनिंग च आ जाऊगा, ये मोहनजोदड़ो दे विच भी आपां पढ़ लैंदे हुंदे आ। तो इहदे विच की लिखिया है, मतलब मकान च हर घर च की कुआं हुंदा सीगा। मकान जिहड़े सी किथे 2 मंजिला भी मिले ने, दरवाजे खिड़कियां रोशनदान व्यवस्था सीगी, मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया। ठीक है, किते किते 3 मंजिला भी होए प्राप्त सानूं, कई मकान जिहड़े ने 3 मंजिला भी प्राप्त होए ने मोहनजोदड़ो दे विच, वो गल्लां ने। ठीक है, सो नालियां दी सफाई लई कहंदे मेन होल की भी प्रबंध सीगा मोहनजोदड़ो जिहड़ा, मैं तो पहलां ही कहा है, तुहानूं भी पता है एक नगरीय व्यवस्था सी, उनकी गल कर रहे हैं। जिहड़ी मेन है गल है उहदे ते करदे आ। हाँ, इहदे ते असीं गल करदे आ। मेन असीं गल की इंदी करांगे, स्नान घर दी, ग्रेट बाथ दी, इहदे ते गल करदे आ। ये तो तुहानूं सारिआं नूं पता ही है, ग्रेट बाथ सानूं कित्थों मिलिया। ग्रेट बाथ जिहड़ा है वो मोहनजोदड़ो तो मिलिया सी। ठीक है, जे मैं हुण इहदी गल करां, ग्रेट बाथ तुहानूं मिलिया, मैं तुहानूं पहलां पिक दिखा दा इहदी, फिर समझदे हैं ग्रेट बाथ नूं। ठीक है जी, पहलां आपां पिक वेख लईए, एक पिक्चर देख लईए इहदी मोहनजोदड़ो दी, फिर असीं पढ़दे हैं ग्रेट बाथ नूं। इधर देखिया जी, देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो मुख्य केंद्र, इन्हां दी किताबां राइटर्स वो भी सारा याद कर चुके हैं, इन्ना तो तुहानूं क्लीयर हो ही गया होना सारिआं नूं। ठीक है, सो एक गल होर जिहड़ी मेन चीज़ है, ग्रेट बाथ मिलिया, इहनूं सुनिया ध्यान नाल। कहंदे इहदे ये जिहड़ा तलाब सीगा, कहंदे पक्की इट्टां दा सीगा बनिया होया सी। ठीक है, आ सीढ़ियां उत्तर वाले पासों सीगियां, ये भी पक्की इट्टां दी बनिया होईयां सीगियां, इन्नी गल। ठीक है, इहदी लंबाई चौड़ाई की गल वैसे याद कर तुहानूं दस दिआंगे, पर इन्ना याद करने का क्वेश्चन इदां नहीं आंदा लंबाई चौड़ाई ते। मेन जिहड़ी चीज़ समझिया जे, ग्रेट बाथ कित्थों मिलिया, मोहनजोदड़ो तो मिलिया। इट्टां पक्कियां सीगियां, सीढ़ी दी स्टेयर्स जिहड़ियां ने वो पक्की इट्टां दा बनिया होया सीगा, तलाब भी पक्की इट्टां दा बनिया होया सीगा। ये सारा एक कहंदे ने भी इहदे ना आसे पासे की सीगा, एक कमरा आसे पासे जिहड़ा सीगा, कमरे कुमरे बने हुए सीगे, बड़े सारे होल बने हुए सीगे। एक कमरे दे विच ना कुआं वैल भी बनिया होया सी। ठीक है, कुआं बनिया होया सीगा, तो हो सकता कहंदे उस कुएं तो पानी लैंदे होणगे। ठीक है जी, इहदे कोल एक कमरे दे विच कहंदे कित्थे कुआं बनिया होया सीगा, ते ओह कुएं तो कहंदे कुआं सानूं मिलिया भी है, वैल मिलिया, ते उहदे तो कहंदे पानी लैंदे होणगे, इहदी गल कीती। ते जदों पानी गंदा हो जांदा, इहनूं पानी नूं कड्ढण दी भी व्यवस्था सीगी, इन्हां ने कीती हुई सीगी, पानी नूं कड्ढण दी भी व्यवस्था कीती हुई सी इन्हां ने। ठीक है जी, उन्हां नूं इस तो बाद इन्हां ने एक गल होर कही, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਹਮਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਮਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੀ ਗੋਦਾਮ ਸੀਗਾ।
ठीक है। तो इनकी गल की तो इनकी आप लंबाई चौड़ाई वेख लें। वैसे इमेज तुहानू क्लीयर हो ही गई होनी। मोहनजोदड़ो इन्ना आप पढ़ चुके हैं, आ भी असी कर लिया। आ देखिए जी, ठीक है। सो आ देखिए जी, कहते मोहनजोदड़ो नगर मुख आकर्षक नगर सीगा। इस दे दुर्ग विच एक विशाल स्नानघर सी, आ तुहानू पता है सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है, जिस दी बारी लंबाई और चौड़ाई 180 और 108 सी। ये नहीं याद हुंदा कोई गल नहीं, याद नहीं हुंदा तां भी कोई चक्कर नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इस दे अंदर की है 39 फिट लंबा और 23 फिट चौड़ा और 8 फिट गहरा तलाब सी। ये तां मैं कह रही हूँ भी नहीं याद हुंदा क्योंकि इन्हें कई थावां ते अड अड भी लिखिया होया, तां करके मेन चीज़ की है कहते जिथों उत्तरते कहते स्नान करन लई कहते पौड़ियां बनिया हुई सी, जिहड़ी मैं तुहानू हुणे दिखाईयां। तलाब अते पौड़ियां पक्कियां इट्टां दी बनाई हुई सी, तलाब ते पौड़ियां पक्की इट्टां दे सी, ये भी मैं तुहानू दसदा। मेन चीज़ की है उन्हां ते जिप्सम अते विटमैन दा लेप किया गया सी ताकि पानी जिहड़ा है वो लीक ना करे, ताकि तलाब दा पानी रिसके ना, ठीक है, रिस्क ना सके। नाल ही किंदा घोल किया सी, किंदा जिप्सम दा, विटमैन दा। कहते नाल ही बरामदे अते कई होर कमरे भी बने हुए सन, ये भी मैं तुहानू दसता। कहते स्नानघर दे पश्चिम विच ये भी तुहानू मैं दस्सिया गर्म पानी दा एक हमाम सीगा, ठीक है। कई इतिहासकारां दा मानना है कि ये हमाम नहीं सी, सिर्फ एक की सी गोदाम सी। जिहड़ी मैं तुहानू चीज़ दसी उही चीज़ तुहानू मैं पढ़ाती। क्लीयर, इहदा भी स्क्रीनशॉट तुसीं लै सकदे हो। डन, ठीक है। इस तो बाद एक सेकेंड, जे मैं हुण इहदी गल करां, कहते एक वड्डा गोदाम सी, मैं तुहानू दस्सिया ही है हुणे, ठीक है जी। हमाम जिहड़ा मन्निया मिलिया उन कोई राइटर कहते वो हमाम नहीं सीगा, वो एक गोदाम सी जिस दे विच कहते एक समान की सी 27 भाग सन। इस गोदाम के दखन दे विच 22 फिट चौड़ियां पौड़ियां भी बनिया हुई सीगियां, ठीक है। तो नाल ही गोदाम के कुल मजदूर के मकान भी मिले सानू, जिहड़े इक्को लाइन दे विच बने हुए सीगे। ये गल हड़प्पा दे विच भी असीं कीती सी क्योंकि हड़प्पा दे विच भी अनाज के गोदाम मिले ने। इन्हां विचों 2 कमरे वाले मकान भी मकान सन, जिन्हां दी लंबाई चौड़ाई की है 20x20 सी। इनू लर्न करन दी मैनू नहीं, मैं तुहानू कह रही कि नहीं याद होंदा कोई गल नहीं, बाकी तुसीं थ्योरी लर्न करो, ठीक है। कहंदे अनाज नू जिहड़ा है अनाज नू पिसन आएगा, इत्थे पिसन वास्ते एक चबूतरा भी बनया होया सी जो सानू हड़प्पा च भी मिलिया, ठीक है जी। शायद ये कहते मजदूर अनाज इत्थे पिसन आएगा, पिसन वाले काम करते होणगे। कहते इस तरह स्नानघर जिहड़ा दखन दे पूर्व दे विच 250 लंबा ते 78 फिट चौड़ा विशाल भवन सीगा इत्थे। क्लीयर गल, इहदा भी स्क्रीनशॉट तुसीं लै सकदे हो, ठीक है जी। जो तुहानू दस्सिया उही गल सी। कुल मिला के की है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंध प्रांत लरकाना जिले के विच स्थित राखलदास बनर्जी 1922 खुदाई की गई उन्होंने द्वारा। उस तो बाद मैं तुहानू दस्सिया किन्ना ने योग सरजोन मार्शल हो गए, मैके हो गए या असी होर MS वस्त हो गए, उन्होंने योगदान दिता। उस तो बाद उन्होंने भी खुदाइयाँ कीतियां, ये पढ़िया। फिर असी क्या कि इधरों भी सानू 2 तरह के खंड मिले, एक पूर्वी एक पश्चिमी। पूर्वी जिहड़ा सीगा थोड़ा कार च वड्डा पश्चिमी नालों सीगा, लेकिन पूर्वी जिहड़ा उचाई च वेखीए वो थोड़ा छोटा सीगा पश्चिम नालों। फिर उस तो बाद असीं कहा कि इत्थे सानू कि एक ग्रेट बाथ मिलिया। ग्रेट बाथ की भी असीं अंदरों इंटरनल गल कीती भी पौड़ियां होंदियां सी उत्तर वाली साइड तो, तलाब भी ते पौड़ियां पक्की इट्टां दी बनिया होंदियां सीगियां, आसे पासे कमरे बने हुए सीगे, एक होल बनया होया सीगा, ठीक है जी। वो कमरे दे विच एक वैल भी मिलिया, कुआं भी मिलिया, हो सकदा पानी उत्थों लैंदे होणगे। उस तो बाद पानी गंदे पानी नूं कड्ढण वास्ते उनकी भी व्यवस्था की हुई सीगी। एक हमाम भी मिलिया। कुछ इतिहासकार मंदे ने यह हमाम गर्म पानी वास्ते सीगा, कुछ इतिहासकार मंदे ने यह हमाम जिहड़ा सीगा ये हमाम नहीं सी, एक गोदाम सीगा, ठीक है, उन्होंने ये मन्निया।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀਗਾ। ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਚਬੂਤਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੋਦਾਮ ਬਾਰੇ ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਾਲੀਬੰਗਾ। ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ। ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 3-4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ, 1-2 ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਸਟੋਨ ਏਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਪਸ ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ, ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ। ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲੀਬੰਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ? ਘੱਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੜੱਪਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਗਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਤਰ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਤਰ ਭਾਗ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੱਚੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਲੇ ਹੜੱਪਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਾਲੀਬੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਰੱਖਣਾ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਾਈ ਤਰਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ। ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ। ਇਸ ਦੀ ਨਗਰ ਯੋਜਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜੱਪਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦੀਆਂ? ਸਮਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੱਚੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਕਿੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੱਚੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਂਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਵਾਂਗ ਨਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਨਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਵਾਂਗ ਨਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹੜੱਪਾ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੜੱਪਾ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਨਗਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਨਗਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਵਰਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ,
एक आप हड़प्पा कर चुके हैं, मोहन जोदड़ो कर चुके हैं। लो जी तुसी स्क्रीनशॉट लै सकते हो, ठीक है। हुण जिहड़ा असीं नैक्सट करना है वो करांगे गल चनहुदड़ो दी, ठीक है। चनहुदड़ो दे बारे मैं दसां तां असीं की पढ़ांगे, देखिया जे चनहुदड़ो जिहड़ा है एक तो 1931 ते 1935 या 34-35 होएगा, उनदे विच NG मजूमदार ने इनकी खुदाई की, ठीक है। मोहन जोदड़ो के दखन वाले पासों देखा जाए तो जिहड़ा चनहुदड़ो है वो 80 कुछ मील की दूरी पर पै जाता, ठीक है। 80 मील की दूरी पर पैंदा हड़प्पा, सॉरी मोहन जोदड़ो के दखन वाले पासों जिहड़ा चनहुदड़ो है वो कितनी दूरी पर पैंदा है, 80 मील की दूरी पर स्थित है। NG मजूमदार ने इनकी की खुदाई का काम किया, ठीक है। NG मजूमदार ने किया। इत्थे सानू मनके बनाने का कारखाना भी मिलिया चनहुदड़ो तो, ठीक है। लो जी 35-36 सी, हाँ यही मैं दस रही सी। हड़प्पा वांग एक वधिया नगर बनया होया सीगा, मनके बनाने का कारखाना। देखो जी कहते इसकी खुदाई जिहड़ी है, इसकी जिहड़ी खुदाई का जिहड़ा काम सीगा ना वो कदों होया 1931, ठीक है। 35-36 दे विचकार किन्ने किता, NG मजूमदार। इन्हां दा तो पहला तुसीं याद रखना है, नाम याद रखना है, ठीक है। इन्हां दा तुसीं नाम याद रखना है। कहंदे इन्हां दी कोशिश ते सदका होया ये बस्ती जिहड़ी सी मोहन जोदड़ो दे दखन विच, जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सिया किन्ने की मील की दूरी, 80 मील की दूरी ते है। इस दे नाल ही ये व्यवस्था जिहड़ी सी हड़प्पा वांगू ही सी इसकी व्यवस्था, ਅਤੇ नगर व्यवस्था एक शतरंज दे, हाँ एक शतरंज दे बोर्ड दे समान सी, यानी कि एक चैस बोर्ड दे समान सीगी इस दे नगर की जिहड़ी व्यवस्था सीगी। चनहुदड़ो दे नगर की व्यवस्था जिहड़ी सी वो किंदे वर्गी सीगी, चनहुदड़ो नगर की व्यवस्था जिहड़ी सी वो एक चैस बोर्ड दे समान सी। इत्थे की मिलिया, इत्थे मनके बनाउण दा कारखाना भी सी। एनी गल क्लीयर, ओके। ये भी लर्न हो गया होना तुहानूं सारिआं नूं, ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट हुण अगे गल करिए लोथल। लोथल के उत्ते भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। हुण असीं लोथल की गल करते हैं, ठीक है। लोथल नूं जे मैं डिटेल च पहला मैं तुहानूं दस दियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य केंद्र है लोथल भी, ठीक है जी। लोथल की गल करिए तो तुहाडे कोल की आएगा, सब तो पहला तुसी लोथल दे विच ये वेखना है भी लोथल जिहड़ा अहमदाबाद तो 60 मील की दूरी ते गुजरात काठियावाड़, गुजरात यानी काठियावाड़ दे विच एक प्रसिद्ध नगर रहा जो हड़प्पा का मुख्य केंद्र सीगा, की सी लोथल, ठीक है डन। वो की सीगा, लोथल सीगा मुख्य केंद्र सी। कित्थे सी, वही मैं तुहानूं दस्सिया अहमदाबाद तो 60 मील की दूरी ते गुजरात काठियावाड़ दे एक प्रसिद्ध नगर जिहड़ा हड़प्पा सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा वो सीगा लोथल, ठीक है। लोथल जिहड़ा सीगा वो एक एक्चुअल दे विच पक्की इट्टां दे नाल बनिया होया एक तुसीं कह सकदे डॉकयार्ड सीगा, जिथे समुद्री जहाज जिहड़े सी ठहरते सीगे। समझ आई गल, पक्की इट्टां दे नाल बनिया होया डॉकयार्ड सी जिथे समुद्री जहाज की सी ठहरते सीगे, उत्थे रुकदे सीगे। उस तो बाद इहदे ना एक है भी एक नहर लगदी सी इनू, जिहड़ी नहर सीगी वो नहर जिहड़ी है एक भोगवो नदी है, उस नदी नाल जुड़दी सीगी। वो भोगवो जिहड़ी नदी है वो अरेबियन सी दे विच जाके डिगदी सी, अरब सागर दे विच। क्लीयर हुई गल, मैं क्या लोथल दे कोल एक नदी नहर सीगी, वो नहर जिहड़ी सी वो भोगवो नदी दे नाल जाके जुड़दी सी ते भोगवो नदी जिहड़ी अग्गों वो अरेबियन सी दे विच जाके मिल जांदी सी। क्लीयर हुई गल। ਤਾਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ
ठीक है, जल मार्ग के थ्रू हुंदा सीगा। क्लीयर होई गल। सो इंदी ही गल असीं पढ़ांगे। देखिया जी, तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट ले लो पहला, फिर असीं करते हैं। ठीक है, इहदा स्क्रीनशॉट तुसीं लै सकदे हो। हुण इनू लोथल दे जे मैं गल करां, टाइम हो गया होना ज़्यादा वैसे। लोथल अगे वैसे लोथल तो इलावा तुहाडे कोल होर केंद्र भी ने करन वाले। संस्कृति एकरूपता पई है, हजे टॉपिक काफ़ी अपना पिया है। ठीक है, खैर चलो इत्थे तक मैं तुहानू दसता। लोथल आपां रीड करना रह गया। ठीक है जी, तो तुहानू इन्ना तो खैर क्लीयर होया होगा। कोई गल नहीं, नैक्सट वीडियो च कर लांगे, बहुत लंबा हो जाएगा तो बहुत टाइम हो जाना इनू। खैर तुहानू मैं एक बार फिर शॉर्ट फॉर्म च छोटा जिहा मैं दस देनी हाँ जो आपां पढ़िया की है। स्टार्टिंग तो 2 वीडियोस तुसीं देख लेना गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हिस्टरी लैक्चर कैडर स्पैशली मनी मैम तुसीं सर्च कर सकते हो गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो असीं इहदे विच सभ्यता दा काल हो गया, सभ्यता के मुख केंद्र ने, हर एक केंद्र नूं असीं डिटेल च पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो वो सारा, लोथल की गल करांगे, फिर कालीबंगा चनहुदड़ो हो गया साडा। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड भी हो गया, उस सब असीं पढ़िया है। तो एक गल लास्ट ते मैं यही कहना चाहूँगी तुहानू, बाकी असीं कल कर लांगे नैक्सट वीडियो तो जरूर इनू खत्म कर देंगे सारा। हाँ जी, मैं इहदी गल करदा तां अगर तुसीं हाँ जी, अगर तुसी ये हिस्टरी लैक्चरर कैडर दा गुरुकुल दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते तुसी अगर परचेस करना चाहते हो हिस्टरी लैक्चर कैडर नूं, तो तुहानूं की होएगा, डेली लाइव लैक्चरस मिलणगे हुंदे। ठीक है, स्टडी मटीरियल प्रोवाइड होएगा, MCQ सीरीज चलणगियां, फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, तो कोचिंग उदों तक होएगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तुसी डाउनलोड कर सकते हो गुरुकुल अबोहर ऐप। डन। सो थैंक यू सो वेरी मच। अगर तुसी इस बैच नूं लैना चाहते हो, अगर तुसी लैना चाहते हो हिस्टरी लैक्चरर कैडर लई स्पैशल गुरुकुल ते, तां तुसी इस नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7453000046। ठीक है, ओके, थैंक यू सो वेरी वेरी मच, थैंक यू।